مجھے آج 20 سال بعد جیل سے رہائی ہوئی تھی کیونکہ مجھ پر 2 لوگوں کے قتل کا مقدمہ تھا جس کی سزا میں مجھے 20 سال جیل میں کاٹنے پڑے تھے۔ میں جیل سے نکلا تو میرا بھائی سامنے میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں اس کے گلے لگ کے خوب رویا۔ بھائی نے مجھے گھر چلنے کا کہا تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے میں نے اپنی امی کی قبر پہ جانا ہے کیونکہ جب میں جیل گیا تھا تب میری امی زندہ تھی، وہ میرے غم میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا بھائی مجھے امی کی قبر پر لے کر گیا۔ ہم دونوں بھائیوں نے فاتحہ پڑھی اور جب میرے بھائی نے مجھے گھر چلنے کو کہا تو میں نے اسے کہا تم چلے جاؤ، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں امی کی قبر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب مجھے پولیس پکڑ کر وین میں بٹھا رہی تھی اور میری امی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ منت کر رہی تھی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مگر ان کی کسی نے نہ سنی تھی۔ میری ماں میرے لیے روتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے مگر وہ مجھے جیل جانے سے نہیں بچا پائی تھی۔ 1 سال تک میری ماں جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتی رہی۔ وہ جب مجھ سے ملاقات کے لیے آتی، میرا صدقہ دیتی، میری نظر اتارتی تو میں ہنس دیتا اور کہتا امی آپ کا لال تو ساری زندگی کے لیے جیل میں رہنے والا ہے، اب نظر اتار کر کیا کر لیں گی؟ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ وہ یہ کہتی کہ میں تمہیں قید میں نہیں رہنے دوں گی۔ میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ امی نے میری رہائی کے لیے بہت مہنگا وکیل کیا ہوا تھا، اپنا سارا سونا بھی بیچ دیا تھا۔ 1 سال تک یہ مقدمہ چلا اور پھر فیصلے کا دن آ پہنچا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ امی کہنے لگی عقیل تم جس دن جیل سے باہر آؤ گے میں تمہاری بارات لے کر جاؤں گی۔ میں مسکرا دیتا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور مجھے 20 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ امی نے جب یہ فیصلہ سنا تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو آزاد کر دو۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی کرتی کمرہ عدالت میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے پاس جانا چاہتا تھا مگر پولیس والوں نے میری ہتھکڑیوں کو کس دیا تھا۔ امی کو اسپتال لے جایا گیا، مجھے ان کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ مجھے اپنی زندگی یا موت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو اپنی ماں کی خاطر پریشان تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے بھائی نے میری ماں کے بارے میں بتا دے۔ میں نے پولیس والوں سے بھی امی کے متعلق پوچھا تھا اور تب مجھے بتایا گیا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ شام 5 بجے میری ماں کا جنازہ تھا۔ میرے بھائی نے پولیس میں درخواست کی تھی کہ مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ میری ماں کو قبر میں ڈال دیا گیا لیکن میں اسے کندھا دینے کے لیے بھی نہ جا سکا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام لے کر آؤں گا۔ تب سے میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ اس سے پہلے تو مجھے رہائی کا شوق ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے کوشش کرے کہ میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے بہت کوشش کی مگر میری سزا میں کوئی کمی نہ ہوئی اور اسی وجہ سے آج میں 20 سال کے بعد جب رہا ہو کر آیا ہوں تو امی کی قبر پر گر گیا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں تو بلا وجہ ہی ماری گئی تھی، میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا یہی بہترین وقت ہے، مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لینا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا اور آنسو صاف کر کے بولا امی آپ کو بھی موت مارنے والوں کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قبرستان سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی پوری خبر رکھی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ کس شخص نے میری مخبری کی تھی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی رہائش کے متعلق بھی علم تھا۔ میں اس کے ڈیرے تک جا پہنچا۔ میں دیوار سے پھلانگ کر اپنے مخبر نوید کے ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں نوید کو اگلے جہاں پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی بیوی رضائی میں لے کر اپنے اوپر سو رہے تھے مگر نوید کا چہرہ رضائی سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں کھڑا اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کے 20 سال ضائع ہو گئے تھے اور میری ماں بھی چل بسی تھی۔ میں نے جیب سے وہ آلہ نکالا جو نوید کا کام تمام کر سکتا تھا مگر تبھی کسی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔
मैंने गौर से देखा तो वो एक जवान लड़की थी। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, मेरे अब्बू को कुछ मत कहो, तुम्हें हमारी हवेली से जो कुछ चाहिए ले जाओ। वो लड़की शायद मुझे चोर समझ रही थी और तब मैंने इस लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया था। मुझे एक लम्हा नहीं लगा था ये तय करने में कि मैं नवीद को नहीं मारूंगा। मैं इसे जीते जी तड़पा तड़पा के मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज मैं मरता था। मैंने नवीद की बेटी को अगवा कर लिया और अपने साथ लेकर आया था। मेरे पास भी एक डेरा मौजूद था। मैंने इस लड़की को एक कमरे में फेंक दिया था। मैं अपने इंतकाम में बिल्कुल अंधा हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की की इज्जत खराब कर दूंगा और फिर इस लड़की को इसके बाप के सामने फेंक आऊंगा। जब वो अपनी बेटी को देखेगा तो ना जिंदों में रहेगा और ना ही मुर्दों में। वो लड़की जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी और फरियाद कर रही थी कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, जबकि मैं बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे वो सब कर देना चाहिए जो मैं सोचे बैठा हूँ, या फिर मुझे खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं यही कुछ सोच रहा था, लेकिन बढ़ती दस्तक ने मेरा ध्यान अपनी जानब कर लिया। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया था। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो लड़की जो थोड़ी देर पहले दरवाज़ा पीट रही थी, अब वो इतनी सर्दी में ठंडे यख फर्श पर बैठकर नमाज पढ़ रही थी और अपने अल्लाह से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मुझे इसकी तरफ देखकर हंसी आ गई थी। मैं बोला, अब तुम मुझे ड्रामा करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया, इसका बदला मैं तुमसे ना लूं। तुम इस्लाम को बीच में ला रही हो, मगर तुम ये सोच लो कि जब तुम्हारे बाप ने मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं कैसे तुम पर रहम खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा कि नवीद की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं फ़कत तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे कुछ मत कहना, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मैं आज अपनी एक एक अजियत का बदला तुमसे लूँगा। फिर जब तुम्हारा बाप तुम्हें देखेगा तो तुम मेरे तमाम दुखों का अजाला हो जाएगा। वो बोली, मेरे बाप ने जो किया है वो जाने और तुम जानो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मुझे छोड़ दो। मैं हंसने लगा और बोला, हरगिज़ नहीं। इस वक्त मुझ पर शैतान हावी था। मैंने कहा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तभी मैं जानवरों की तरह इस लड़की पर टूट पड़ा था, मगर इस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब आसमान से खुदा की तरफ से, ये आज से 20 साल कबल की बात है, जब मेरी शादी के दिन तय पा गए थे। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो मुझे मिल गई थी, क्योंकि मैं खोरबरू था और अच्छे घराने से तलक भी रखता था। वो लड़की भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए ये वोट मेरे हक में ही दिया गया था। लेकिन इस लड़की यानी सायरा के चचा का बेटा भी इसे पसंद करता था और इससे शादी करने की ख्वाहिशमंद था। जब उन्होंने सायरा का रिश्ता मांगा तो इसके वालिद ने अपने भाई को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही तय कर चुका हूँ। तब सायरा का चचा जाद कज़न मेरे पास भी आया था। इसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी और यही कहा था कि मैं तुम्हें सायरा को कभी भी हासिल नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, तुम जो करना चाहते हो कर लो। सायरा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहेगी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई। हर तरफ कार्ड बढ़ चुके थे, यहाँ तक कि शॉपिंग भी हो गई थी। मेहंदी की रस्म बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा पूरा गांव उसमें मधु था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब सारी रात मैंने सितारों को गिनते हुए गुजारी थी, क्योंकि मुझसे इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था। सायरा सुबह मेरे निकाह में आने वाली थी। मुझे तो लगता था एक दिन सदियों पर भारी है। खैर, सुबह सवेरे ही हमारे घर में बारात की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने भी अपना धुरे वाला लिबास पहना था। मैं बेइंतहा खुश था। हमने बारात की तैयारी की और साथ ढोल वगैरह का इंतज़ाम भी किया था, मगर मैंने अपने बारात वाले दिन किसी को भी पिस्तौल चलाने की इजाज़त नहीं दी थी। मुझे पता था कि खुशी के मौके पर ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे निकाह से पहले किसने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और हवाई फायरिंग की जिद में आकर 2 राहगीर बेमौत मारे गए थे। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। बराती इधर उधर भाग रहे थे। बहुत परेशानी का आलम था। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, तुम भी आगे पीछे हो जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। मैंने इनसे कहा, जब मैंने किसी को मारा ही नहीं, फिर पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। अम्मी ने कहा, तुम्हें मालूम है इस मुल्क का कानून अंधा है। मैं जैसा कह रही हूँ तुम भी वैसा ही करो।
मैंने अम्मी की बात मान ली और मैं भी गायब हो गया। 2 दिन मैं गांव से दूर रहा था। मुझे पता चला था कि पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है। किसी ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। मुझे अम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम गांव वापस मत आना। जब ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। मैंने अम्मी की बात मान ली थी। मैं गांव से दूर था, शहर में अपने एक दोस्त के घर जा चुका था। मेरा दोस्त काम पर गया था, मैं अकेले ही घर पर मौजूद था जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। तुझे देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने तो पुलिस खड़ी थी। मेरा दिल धक से रह गया था, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले भी जाए तब भी मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई, मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब मेरे इल्म में ये बात आई कि मुझ पर 2 लोगों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस पिस्तौल की गोलियों से राहगीर कत्ल हुए थे वो पिस्तौल भी मेरे हिस्से में ही डाल दी गई थी। मैं तो हैरान रह गया था। खबर कुछ दिनों बाद मेरा भाई जेल में मुझसे मिलने आया तो इसने मुझसे कहा कि भाई आपकी मुखबरी नवीद ने की है। नवीद मेरी होने वाली बीवी का चचाजाद था और इसके इश्क में पागल हो चुका था, मगर सायरा इसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए इसने ये सारा खेल रचाया था। अब मुझे समझ आ गई थी कि मेरी बारात में अचानक से पिस्तौल कहाँ से आ गई थी। ये इसी का रचाया हुआ ड्रामा था। मुझे यही लगता था कि अभी हमारे मुल्क का कानून इतना अंधा नहीं हुआ कि एक बेकसूर को सजा दी जाए, मगर जब समाअत में जाता तो खुद देखकर हैरान रह जाता, क्योंकि मेरा मुखालफ वकील ऐसे ऐसे दलाइल बयान करता था कि मुझे खुद पर शक होने लग जाता था कि कहीं सच में मैंने ही तो कत्ल नहीं किया। खैर अम्मी ने फिर भी मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही रहूँगी। मुझे भी अपने खुदा पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद करेगा। 1 साल मेरा मुकदमा चला था और फिर मुझे 20 साल की सज़ा सुना दी गई थी। मैं इन अपनी सोचों से बाहर निकला तो नवीद की बेटी मेरे सामने खड़ी थी। इसने अपनी चादर मेरे पैरों में रखी हुई थी। वो कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बाप ने जो किया है इसकी सज़ा मुझे मत दो। वो यही सब बातें कर रही थी जब मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी सज़ा तय कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के 20 साल हवालात की नज़र हुए हैं। अब मैं तुम्हारे बाप को भी जीते जी मौत का मज़ा चखाना चाहता हूँ। मैंने इस लड़की का बाजू ज़ोर से पकड़ लिया था और इसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया था। वो लड़की कहने लगी, तुम ये सब करके फिर से जेल में चले जाओगे। पहले 20 साल तुमने मेरे बाप की वजह से गुजारे हैं, अब बाकी की ज़िंदगी मेरी वजह से जेल में गुजारना चाहते हो। पहले तो चलो तुम्हारे पास ये जवाज़ था, तुम लोगों को कह सकते थे कि तुम बेकसूर थे, लेकिन अब तुम क्या कहोगे जब एक लड़की की इज्जत को नीलाम करके जेल में जाओगे तो क्या होगा? लोग तुम पर थूकेंगे। मैं इसकी बात सुनकर 5 साल पुरानी याद में खो गया था। जब मैं जेल में कैद था और मेरे साथी बैठे हुए थे तो एक कैदी हमारी जेल में आया था। एक आदमी ने बताया कि ये लड़की जेल से बाहर किसी लड़की की इज्जत खराब करके आया है। ये बात सुनकर हम चारों दोस्तों को बड़ा गुस्सा आया था। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा था और बोला था, क्या तुम्हारी यही मर्दानगी है क्या? तुमने किसी की इज्जत खराब करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो भी जीती जागती इंसान है, एक मुकम्मल लड़की इंसान होती है। कोई अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी जीते जागते इंसान के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम क्या करने जा रहे हो? वो लड़का आंखें झुकाए खड़ा था। वो भी जानता था कि वो बहुत घटिया हरकत करके आया है। मैं जैसे जैसे इस लड़के की शक्ल देख रहा था मुझे गुस्सा आता जा रहा था और मैंने इस लड़के के मुंह पर घोंसा दे मारा। मुझे देखकर मेरे चारों दोस्त भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भी इस लड़के को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। शायद वो मर ही जाता अगर पुलिस वाले बीच में बचाव न करते। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफरत थी। जेल में जब भी कोई ऐसा कैदी आता तो सारे कैदी इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। सब इसको उठते बैठते बातें सुनाते रहते थे। ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। कोई कैसे किसी की ज़िंदगी अपनी मुफाद की खातिर ख़राब कर सकता है? मैं जब जेल में था तो मैं यही सोचा था कि अगर मुझे रहाई मिल गई तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी लड़कियों को इंसाफ दिलवाने में वक्फ कर दूंगा जो किसी की हैवानियत का शिकार हो गई हों। मुझे इस लड़की की आवाज़ ने माजी से निकाला। वो बोली, अगर तुम कहोगे तो मैं अपने बाप को सज़ा दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, इसकी सज़ा का तयन तो मैं कर चुका हूँ।
اور اسے وہی سزا دوں گا جو میں نے طے کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے بتاؤ میرے باپ نے کیا کیا ہے، آخر اس کا جرم کیا ہے۔ تب میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان اس لڑکی کو سنا دی اور وہ میری بات سن کر بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جس لڑکی سے تم کیا پیار کرتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ میں بولا، اس کا نام سائرہ تھا۔ وہ لڑکی میرے سامنے آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ میں سائرہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، کیوں، مجھے تم میں سائرہ کیوں نظر آئے گی؟ تب وہ کہنے لگی، میں سائرہ کی بیٹی ہوں۔ جب تمہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی تو میرے باپ نے سائرہ سے شادی کر لی تھی۔ اگر تم نوید کی بیٹی سمجھ کر مجھ سے بدلہ لینے چاہتے ہو پھر مجھے سائرہ کی بیٹی سمجھ کر معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ آج میں یہ دیکھوں کہ تمہارے دل میں میرے باپ کے لیے زیادہ نفرت ہے یا پھر میری ماں کے لیے زیادہ محبت ہے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تو پہلے بھی اس کے ساتھ یہ برا کام کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے حیوانیت کی سطح پر نہیں گرنا تھا۔ میں نے جب سائرہ کا نام سنا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے خود پر غصہ آیا تھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں سائرہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چادر اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے دی اور بولا، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ آ جاؤ، میں تمہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری حویلی میں چھوڑ آؤں تاکہ جب تک تمہارے باپ کو پتہ چلے تم کہاں گئی تھی۔ میں سائرہ کی بیٹی کو واپس لے جا کر اس کے ڈیرے میں چھوڑ آیا تھا اور خود واپس آ گیا تھا۔ میرا دل ہر وقت غم زدہ رہتا تھا۔ میرا بھائی حیران تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تب میں نے اسے ساری داستان سنا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، بھائی آپ کو جس دن سزا ہوئی تھی اسی دن امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی دن سائرہ کی بارات نوید کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہ ساری باتیں سن کر ٹوٹ کر رہ جائیں۔ آپ تو پہلے ہی غموں سے چور چور تھے۔ میں آپ کو مزید غم نہیں دے سکتا تھا۔ میں چپ کر گیا۔ چند دن گزرے تھے جب میرے بھائی نے آ کر بتایا، آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ میرے بھائی نے اس عورت کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو میرے سامنے سائرہ بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دل چاہا کہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ وہ کہنے لگی، کیسے ہو تم؟ میں نے اپنی آواز پر ضبط کیا تھا کہ کہیں کپ کپا نہ جائے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پی لیا تھا اور بولا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی، خود ہی سوچو، نوید جیسے شخص کی بیوی کیسی ہو سکتی ہے؟ میں خاموش ہی رہا تھا۔ تب سائرہ کہنے لگی، مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا کہ اس دن کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ تو شکر ہے تم نے شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیا اور انسانیت کا مان رکھ لیا۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں نے غلط کام فقط اس لیے کیا ہے کہ مجھ پر شیطان نے غلبہ پا لیا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام اچانک نہیں ہو جایا کرتے، اس لیے پوری تیاری کرنا پڑتی ہے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا و آخرت دونوں میں جہنم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے غلط حرکت سے بچا لیا۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، نوید کو بخش دو۔ میں نے کہا، جاؤ، بخش دیا۔ تب سائرہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھ چھلک رہی تھی، میری آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا بھائی رحمان میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، بھائی میں مانتا ہوں آپ کی عمر اب کافی ہو چکی ہے اور شاید اب آپ اپنا گھر بسانا نہیں چاہتے، مگر امی کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ اگر آپ کسی جوان کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بیوہ عورت سے شادی کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی بات میں نے نوٹ کر لی تھی اور پھر اس سے کہا، ہاں تم میرے لیے کسی مستحق عورت کا رشتہ ڈھونڈ لو۔ میرے بھائی نے میرے لیے ایسی ہی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا تھا جس کا شوہر شادی کے تیسرے دن انتقال کر گیا تھا، اور لوگوں نے اس لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج میری شادی اس سے ہو گئی تھی اور میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ میں نے فلاحی کام بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔